আপনাদের হাতে টাকা পাঠানো হয় এডিসিতে সিওর হাতে সিএমের হাতে প্লাস ব্লকের মাধ্যমে যে টাকা পাঠানো হয় এইটা যদি হিসাব করে ম্যাক্সিমাম টাকা এডিসিতে খরচ করে এটা রাজ্য সরকার বলে Honorable Sir, Honorable MDC ni sumungka, kumulungan say ni banyak trainer ni bagay manoy tungkay, no photo yang tangan ni bagay edisyakan, wansuk mungketong. Awisy wansuk mungketong. Amo ang kiso mana back for ide uplo thang yang masasne. Sini I discover je Agri Department je pur khenai sini tawo je Honorable Minister Onimesh Department bini amono বিভিন্ন জায়গাও প্রায় 10টা জায়গাও যেখানে যেখানে সেন্টার যেমন গন্ডাছড়া কাঞ্চনপুর মাছমারা ওদিকে তুলাস কোল্ড স্টোরেজ কেন বলে অম্পি বিভিন্ন জায়গা project DPRs नाम अब जगह चुनकोइटा already sanctioning construction को complete हुआ अब के चीनी OMP भाई ताकर चला अब already construction complete एवं handover किया ना आके next परवर्ती चुनके fund क्लीन के बाद आगे fund खाया करना चुन ADC headquarter के नाम से हमें के আবার একটা চুনবড় সানন নাম মুখে মা যেটা চুনকোইটা construction already complete है आदमी किंतु properly function में कारण आईनी डिपार्टमेंट नो जैसे काम आगे इंजीनियरिंग हुई तो मो एग्री नहीं अंडर अब ऑलरेडी डिजॉल्व था अब कारण तो आपने इनिशिएटिव लानमान भाई आपनो उतु गाया था कमन भाई ताकताल जरावले तो वो कमुलों जो कंस्ट्रक्शन कैनमान भाई ले महादिशन मने फाइनल उसे कभी न तो एवं फान पर बन फांबे Honorable Chairman, admitted question number 8. Honorable Chairman, sir, Sinipol Galang MDC Cornet Depot Manitu Guzar, admitted question number 8. Bonishumon, TTADC Kumulungo Amchayo, Raksa Naite, Tomum Hambia Tonga, Tikrasa Sikla, Basically, bagai rehab center kelainan mana abo kubida, ini kubino. Siapa rehab center pulau nang ke, oktor pulau ngai tay, pulau ke, jalan busuk tay, beriru busuk, tonggugat nai. 25 bedded ni bagi sah sang 2021 baisha paikoro health department Sengketa proposal government. Jehitu Tripurawo drug channel of sini siklaro. Gale agar konthaba kaise edisi prosesion te kaise rehab center tar roi mano hai ne. Jotharithi abo Chunjokhan health department hoti proposal rohaka state o 125 লক্ষ টাকা নি ফান্ড স্যাংশন হইতা। স্যাংশন ফাইমানি করব एक्चुअली प्रॉब्लम ता मन थाबो रहत हेल्थ डिपार्टमेंट किंतु आगोनो
social welfare department hoti se khlai di hai na ya ko executive committee wa ang bar samane pore ko social welfare hoti se social jehetu social welfare department amno nai rehab center old age orphan aphayo social welfare department lang thaka agri department to asme agri department hingeke engineering wing to tangtha agri department by social welfare department ka abon implemented and ke chung by kuno kisu health department kuno kisu relation jikari kya bahai ke tangjak nai kon specification bahai nai bo ni boundary ko sak nai tumai ngani pore search portal ko ang jur dolai saka na issue of the social welfare department ni abai kuno infrastructure kari jehetu health department doctor staff nurse nini psychiatric hindi nini counselor hindi tapos yung ATF addiction treatment center chalo tong sa thangnai sombani chimi senior OPD ong bongka AIMS hospital no chalo doctor nurse ong boro rohani computer rohani sung o betai khai chalo tong ba chung chalo ni mane health department chalo man bar chung executive committee samane pore अब decision on khad yes aba handover khai di health department के हेल्थ डिपार्टमेंट जैसे हैंड ओवर खाने नहीं के चिन खरब थामने टीम चिन खाई के हेल्थ डिपार्टमेंट में ते ताम चिन रिक्वायरमेंट तो रिहैब सेंटर सालमानी बाबानो नायकानी खाने के वो भाई रिक्वायरमेंट तो निचोई काका 1.25 crore जेदा रांकुमा आरो दिसिनो जे ओबनो सालमानी बागे जे रांकुमा भविष्य सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो थनानि खायो विथ फंड जो बरो दिसिनो ताबो handover khai ke chung inis je necessary chini dorkar pamane abo chung already you administration chini authority no rahar ka chung abo man abo fulfill khai man ka to ka human resource ko nang nai abo men staff ko nang nai abo fulfill ke daktino chung abo construction ka khaya kha kintu kichu modification rolano daktino chini ro onko chengak nai rehab center no chengi manai Supplementary, sir. जों आंनि सिङाव नुदों जे दाबो हेल्थ दाखायनाय ससियेल दाखायनाय आबो दा आलादा पार्ट से गैयाबा जेसाखौनो खालायदों आंनि कुवेसननि जे आन्सार ओंखाय नों जुदि खालायनायनि ओंखाय अलरेडि तांमानि बालखा तांजा तब मा खालायजा आबो जों नुगो गैयाबा आबो खालायनायनि के बुफोर खालायनायनि के खालायजाकनाय दा एके खालायनाय के चालु खालायनाय दे खालायदा both department tan social tan health tan arab santhanya ani ko ke khlaina ninga gai chengnai da ani question obose chengnai ke bise step bufur chengnai karon chung saimano khumuno ngam chega job ni thidi jara to drugs khlaina ro balai bangkha aboni babai police ram khona haina hai phyogu ro guardian ro amne to onek barmo daily ni to abo han jodi khlaigan gai sini sikla rok bari ka hamunai abon baga angai bani kalaina hankai social pun khaitam ha kani ne health pun khaitam jesa pun khaitam kalaina hankai boporo khaijak nai amna answer sir hamba sir jehetu sun committee khawai recommendation ro hata tam nangnai authority higher authority ke sun abo chini executive committee wa ekono komi human resource program incorporate ke within September month mission sun chandan bage ready hamba Okay, supplement 9. Honorable Chairman, sir, Honorable MDC Ganesh Depor Manitubuzak admitted question number 9. Aros Hadaka Hapango 587 village committee Tongma Bulo Teibo village committee Rung Painai Obo Barangolo Painai Hine Kanamane Abo Kubiga PK Taibo Sugro P9 Taibo Kuro Unai Sir Abo Kubino
ADC ni Hashintui Sheng Village Committee Katal Kaine ni bagi already executive committee decision রাখা না মানে পরে আবার অলরেডি প্রপোজ থাকা টোটাল 587 নি তারও বাঙ্গুই আবার তাই 123টা বাং কাতাল ADC ভিলেজ খাতা কিনে আবার অলরেডি গেজেট নোটিফিকেশন বাহাই অনুই থাকা নোটিফিকেশন বাহাই অনুই থাকা তাছাড়া কিছু রিনেমিং রকমে যেটা প্রবলেম মানে স্টেট নে হইতে কিছু ভিলেজ রোডে রিনেমিং ফ্যামিলি চলাবনো ও অ্যাপ্রুভ খাই চিনি রিনেমিং তখন আবার অ্যাপ্রুভ খাই অলরেডি নোটিফিকেশন অনখাবো একে চিন্তাবো 587টা প্লাস 123টা আমি 710টা জন থাকতেন 700 হ্যাঁ আবার হাই চিনি কাল বিজনেস কমিটি অংশীদার আমরা Honorable Chairman Sir, Honorable MDC Bidut Debormani Tubuzak, admitted question number 10. Or Industry Department number Sumurka, Jaito Sini, Honorable CM Saib Kariba, in charge of the Kinini Shamas Department again. PTADC তে ব্যাম্বু হ্যান্ডলুম এবং এগ্রোবেস ক্লাস্টার ইন্ডাস্ট্রি করার পরিকল্পনা আছে কি? আপাতত PTADC তে ব্যাম্বু হ্যান্ডলুম এগ্রিবেস ক্লাস্টার করার জন্য পরিকল্পনা PTADC নাই। যদি থাকে কোনো জোনাল বা সাব জোনালের মধ্যে আছে কিনা তো ওঠে না। যদি পরিকল্পনা না থাকে ভবিষ্যতে কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হবে কিনা, যদি অর্থের সংস্থান হয়, টাকা যদি আসে, প্রজেক্ট যদি যথারীতিভাবে আমরা যদি আগামী দিনে আমাদের যে বুঝাগুলি আমাদের যে আর্থিক শর্টেজগুলো যদি কাটিয়ে উঠতে পারে নিশ্চয়ই আমরা হ্যান্ডলুম ব্যাম্বু এরকম এগ্রোবেস ক্লাস্টার এরকম আরো লাভজনক জনসাধারণের হিতার্থে আমরা কাজ নিতে পারি। ধন্যবাদ। যদি কোনো পরিকল্পনা না থাকে এখানে সবচেয়ে সুযোগ এই অনারেবল ডেপুটি সিএম অনিমেষ দেববর্মা আগে ছিল, এখন বর্তমান ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট মিনিস্টার, যেহেতু উনি আছেন এডিসিতে যখন থাকতো তখন ফান্ড নেই, এখন বিজেপি আইপিটি ত্রিপুরামাথা একই সঙ্গে সরকার, এখন প্রচুর ফান্ড ওনার ডিপার্টমেন্ট থেকে টাকা এনে এডিসিতে যেহেতু 70% ত্রিপুরাতে ফরেস্ট এরিয়া, ওইখানে ব্যাম্বু হোক কাঠারে হোক যে কোনো ফরেস্ট বেস ইন্ডাস্ট্রি করার সবচেয়ে সুযোগ, এই সুযোগটা কাজে নেওয়ার জন্যে এখন চেষ্টা করা দরকার। উনি তো ডেফিনেটলি এখানে অবস্থা বুঝেন, ডেফিনেটলি হাত বাড়াবেন। এই জন্যেই তোমার আমার বলতে কিছু নেই, এখন আমরাই সবাই একসঙ্গে এই স্কোপটা নেওয়ার জন্য আমি এই প্রশ্নটা করলাম। ধন্যবাদ। Chairman sir, advocate question number 11. Sir, 11 Boromgana Bidut Deborma বলে TTIDC তে BCCL নেয় PSU বা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং খোলা যায় কি না। তো আমরা এরকম কোনো TTIDC বা অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে এরকম কোনো PSU গঠন করা হয়েছে এরকম আমরা কিন্তু কোনো ইয়েতে আমরা পাইনি। এখানে কোম্পানি অ্যাক্ট 2013 যেখানে PSU গঠন করতে হলে যে কোনো ইয়ে থেকে যেটা আইনে ধারা 2/45 অনুসারে যেটা কোম্পানি PSU 51% শেয়ার থাকতে হয়, সে 51% শেয়ার করে যে PSU গঠন করা, এটা যেমন আমরা দেখি রেল, ONGC এরকম হয়, কিন্তু TTIDCর ক্ষেত্রে একটা অটোনোমাস বডির ক্ষেত্রে PSU গঠন করা আমার মনে হয় এটা আমাদের আমরা কখনো এখানে আমরা এটা করতে পারবো কিনা এটা আরো যাচাই করে দেখার দরকার। PSU কারণ আমরা দেখি স্টেট গভর্নমেন্ট এবং কেন্দ্র সরকারের PSU গুলো এখন বুমেরাং, BSNL বুমেরাং অনেক চলে গেল,
এয়ার ইন্ডিয়া এটাও চলে গেল, এরকম অনেকগুলো বুমেরা। কাজে পিএসইউ আমাদের মানে অটোনোমাস হবে কিনা এটা নিয়ে এই অ্যাক্টের আন্ডারে আমরা মনে হয় অটোনোমাস বডি এটা কভার করবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, যদি খোলা যায় কি কি খোলা হয়েছে, তো আমাদের এখানে কিন্তু এরকম খোলা হয়নি। আর মানে আমার মানে টিকিয়ে দিছে, যদি খোলা না হয় তাহলে কারণ জানতে পারি। কারণ তো এখানে একদিকে অটোনোমাস বডি আমরা পিএসইউ, এখানে বিটিসি কথা আপনি বলেছেন, বোর্ড ডিরেক্টর কাউন্সিল। গতকালকে আমি ট্রাই করেছি এটা জানতে যে আমাদের ওখানকার সিএম প্রমোদ বড়ুর সাথে যোগাযোগ, তিনি একটা র্যালিতে ছিলেন, পিএস এর সাথে কথা হতো, কিন্তু বিটিসিও তো ওনারা বলেছেন যে এরকম পিএসইউ তো নেই, যে রাজ্য সরকারের আছে, হ্যান্ডিক্রাফট বা অন্যান্য বিষয়গুলো তাদের আছে, আর চা শিল্প নিয়ে ওনাদের পিএস হয়। কিন্তু অটোনোমাস বডির আমি চাকমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আমি কালকে ফোন করেছি, এখানে গারো হিলের সিএমকেও আমি ফোন করি, কিন্তু ওনারাও কিন্তু সেরকম ভাবে এটা মানে করেন নাই। ধন্যবাদ। পিএসইউ বা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং ত্রিপুরাতে অলমোস্ট 54টার মতো আছে, যেমন এসটি কর্পোরেশন, এসসি কর্পোরেশন, মাইনরিটি কর্পোরেশন, কি বলে টিআরপিসি, টিএডিপিসি, এইরকম। এখন ত্রিপুরাতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ একটা নোডাল ডিপার্টমেন্ট, সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমও হয় ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট। বুড়ো টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলে আপনারা অনেকবার গেলেন, অনেকবার শিখেছেন আমি মনে করি, কিন্তু ওইখানে যে ডিপার্টমেন্ট আছে ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীদের সঙ্গে অটোনোমাস বডির ইএমরা যোগাযোগ করে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের ফান্ড ফ্লো হয়। ওইখানে যেমন ত্রিপুরার এডিসিতেও আছে যে ট্যুরিজমের চেয়ারম্যান আছে, কে জানি না, ট্যুরিজমের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন চেয়ারম্যান করে তাদেরকে গাড়ি দিয়ে, সরকারি ড্রাইভার দিয়ে, সরকারি তেল দিয়ে তারা এখনো ব্যবহার করে। ওইটা ওয়ান পার্ট অফ পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং, পাবলিক বেনিফিটের জন্য। এখানে যেহেতু স্টেটে আছে, এডিসিতে বিটিসিতে করা হয়, যেমন ব্যাম্বু মিশনেরও করা যায়, হর্টিবেইসে করা যায়, এগ্রিবেইসে করা যায়, বিভিন্ন যেটা আমাদের অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের র মেটেরিয়াল আছে, বেসড অন ওই র মেটেরিয়াল যেহেতু আমাদের এরিয়াটি প্রোডাকশন হয়, তাদের কাছে কনসাল্ট করে কিভাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট, এডিসি যেহেতু আমার র মেটেরিয়াল মাল আছে, এটাকে কিভাবে ডেভেলপ করা। বিকজ ডেভেলপমেন্ট তো এক জায়গা থেকে ভূমি থেকেই হয়, যেহেতু স্টেটের গাঁও পঞ্চায়েত ভূমির মধ্যেই, এডিসির বিসিও ভূমির মধ্যেই, ওইখানে যে পাবলিক আছে, র মেটেরিয়াল আছে, এটাকে কিভাবে পাবলিকের কাছে নেওয়া যায়, এই জন্যে বিটিসিটা আছে, ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কনসাল্ট করে। যেহেতু আমাদের এখানে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান আছে, ইট ইজ পার্ট অফ দ্য পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং। কোন বেসে আপনারা করলেন, এখন ফিশারের আছে, বিভিন্ন আছে, এখন সাব জোনাল চেয়ারম্যান ছাড়া বিভিন্ন দপ্তরের চেয়ারম্যান আছে, ওইটাও ওয়ান পার্ট অফ পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং। পাবলিককে ডেভেলপ করার জন্য তো এইটা, কিন্তু কোনো অ্যাপ্রুভেল আছে কিনা এটা আমি বলতে চাই না, কিন্তু ডেভেলপ করার জন্য যদি মেন্টালিটি থাকে, ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কনসাল্ট করে এটাকে ডেভেলপমেন্ট করা যায়। যেমন বিটিসিতে আছে, আরও স্টাডি করেন আপনারা, যেহেতু ট্রেজারি বেঞ্চে আছেন, কিন্তু ট্রেজারি বেঞ্চের চেয়ে অপোজিশন বেঞ্চ শক্ত হলে হবে না। ট্রেজারি অপোজিশন বেঞ্চ সবসময় কনস্ট্রাকটিভ আর সাজেস্টিভ মুডে আছি, আমরা কোনোদিন ওয়ার্কআউটও করি না। তো এই জন্য এটা সুযোগ আছে, এটা করলে ভালো। যেহেতু আমরা সবাই মিলে কাজ করব, এই স্কোপটা বাদ দিলে হবে না। যখন কোন বেসে আপনারা তাহলে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান করলেন, ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানের গাড়ি আছে, ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের চেয়ারের অফিস স্টাফ আছে, ড্রাইভার আছে, তেল দেওয়া হয়, তাদেরকে ভাতা দেওয়া হয়। এইরকম করে যেহেতু আপনারা ট্রেজারি বেঞ্চ ট্যুরিজমকে দিলেন, অন্য ডিপার্টমেন্টকেও দেওয়া যায় কিনা, যেহেতু 23টা ডিপার্টমেন্ট পার্টি আমরা এইখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেট করি, এটাই আমাদের টার্গেট, করা যায়, বিটিসিটা আছে। ধন্যবাদ। Honorable Chairman Sir, admitted question 12. Sir,
admitted question number 12, probably last question to this house. Honorable MDC বিদ্যুৎ দেববর্মা লিখতে বোঝায় প্রতি অর্থ বছরে রাজ্য সরকার দ্বারা আনো টাকা সম্পূর্ণভাবে এডিসি প্রশাসন পায় কিনা, মানে এর অর্থ আমি যে প্রত্যেক বছর রাজ্য সরকারের যে পাঠানো টাকা এডিসি সঠিকভাবে পায় কিনা। উত্তরে আমি বলবো আমরা পাই না। কেন? আমি দৃষ্টান্ত যেটা এবার 2025-26-এ বাজেট প্রভিশনে ওনারা রেখেছেন, রাজ্য সরকার রেখেছেন 860 কোটি, কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্টের ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট 518 কোটি টাকা অ্যাপ্রুভ করেছে। এটা হলো এক। 2 নম্বর হলো আমরা যদি দেখি যে আমি গত 5 বছরে তালি করে দেখেছি অ্যাকচুয়ালি আমরা কত টাকা স্টেট গভর্নমেন্ট কত টাকা পাঠাবে বলে অ্যাপ্রুভ করেছে তাদের বাজেটে, এবং আমাদেরকে পাঠিয়েছে কত। টোটাল আমরা 554 কোটি টাকা আমরা পাইনি গত 5 বছরে। 254 কোটি টাকা আমরা পাইনি। ওইটা যদি আপনি 2000 এরকম এই ট্র্যাডিশন কিন্তু শুধু এই 5 বছর না, বহু বছর এদেশে কিন্তু আমরা আর্থিকভাবে এরকম দিই। ওইটা যদি আপনি এখন 85 থেকে বা 90 থেকেও যদি আপনি ক্যালকুলেশন করেন 254 কোটি ইনটু 5 বছর প্রচুর টাকা আমরা এডিসি থেকে কিন্তু রাজ্য সরকার থেকে আমরা সেভাবে বাজেটে অ্যাপ্রুভ থাকলেও বাজেটে স্যাংশন থাকলেও কিন্তু বছরের শেষে আমরা কখনো পূর্ণাঙ্গ টাকা আমরা পাই না। এই এখানে দ্বিতীয় প্রশ্ন যে আপনি করেছেন যে রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত টাকা এডিসিতে যদি না পেয়ে তার কারণ তো আপনারাই ভালো বুঝবেন। আমরা মানে রাজ্য সরকারের অ্যাপ্রুভ করার ফলেও যে টাকা পাঠান না, এটা তো আপনারাই ভালো জানেন, আমরা কি বলবো। এর জন্য এডিসি প্রশাসন দ্বারা রাজ্য সরকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট পাঠানো হয় কিনা, প্রত্যেক কাজে প্রত্যেকটা স্যাংশনের এজেন্সিতে টাকা যেন আমাদের আসে, আমরা যেন মানুষ সেবাতে কাজ করতে পারি, এডিসি এলাকার উন্নয়ন করতে পারি, আমরা কিন্তু তাগিদে থাকি। যে কোনো প্রজেক্ট আসলে তার স্যাংশন মেমো আমরা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট তাড়াতাড়ি এটা কাজটি করতে হবে, ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, ওই স্যাংশন মেমো করতে পরবর্তী টাকা যেন রিলিজ হয় অতি দ্রুত। আমরা কিন্তু স্যাংশন মেমো পুরোনোভাবে আমরা ডিলে করি না, স্যাংশন মেমো যথারীতি কিন্তু আমরা সঠিক সময়ে আমরা পাঠিয়ে থাকি। ধন্যবাদ। এইখানে একটাই আনসার পরিষ্কার, টাকা নাই, এরকম করলে তো হয় না। ইসি পাঠাই এরকম করলেও হয় না। আমরা দেখি 2018 থেকে এখন পর্যন্ত, ইভেন 2023 থেকে মাননীয় জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মন্ত্রী হওয়ার পরে যে টাকা পাঠানো হয়, আমি অফিসিয়ালি আনঅফিসিয়ালি মাননীয় আজকে সিএমএম ইনচার্জের কাছেও আমি শুনি যে বিকাশ দেববর্মা ইজ দ্য বেস্ট ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার, হি ইজ গিভিং মোর মানি দেন আদার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার। আপনি বলেছেন আপনার চেম্বারে। তো এখন ইউসি যদি পাঠায়, এখন যদি হিসাব করি, আমরা হিসাব করি কত টাকা পাঠানো হয়েছে, কত টাকা খরচ হয়েছে, ইউসি কত টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অনেক কিছু প্রশ্ন আছে যে একটা বিল্ডিং তৈরি করার জন্য ফান্ড দেয়। এডিসি ভবন 4 তলা বিল্ডিং করার জন্য দুইবার হাউজিং বোর্ডে টেন্ডার হয়েছে, ওই টাকা দেয়। কার আলমারিতে টাকা আছে, প্রশ্নের জবাব নাই। ওই আলমারির টাকার চাবিটা কার হাতে, পকেটে, এটা জবাব নাই। গুরুত্ব কথা এইটাই যে ডেভেলপমেন্ট যদি করতে হয়, এখন বলা হয়েছে অ্যাপ্রুভ টাকা 860 কোটি অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে। অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে, সব টাকা পাঠানো হয়েছে এরকম না। এভরি আফটার 3 মাসের মধ্যেই, এটা আপনার ডিপার্টমেন্ট না, তো এটা আপনার ডিপার্টমেন্ট না, আপনি
সিএম এর জবাবটা দিচ্ছেন মানে আপনাদের মধ্যে কোনো ডিসিপ্লিন নেই, আপনি সিএম হতে চাইছেন, এই জন্য মাননীয় সিএম কে পাঠাচ্ছেন। এখন আমি এটাই বলতে চাই যে টাকা পাঠানো হয়, এই টাকা যে পাঠানো হয় এটা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, ঠিক আমরা মানি, কিন্তু একটা প্রশ্ন এখানে হিডেন এজেন্ডা কি, যে টাকা দেওয়া হয়, টাকা কোন জায়গাতে খরচ হয় এটা দেখানো হয় না। এটা অ্যাপ্রুভ বাজেট ছাড়াও স্কিমের টাকা দেওয়া হয়, যে স্কিমের টাকা তো এটা কোনো হিসাবই না, আনলিমিটেড স্কিমের টাকা, বাজেট তো আলাদা। 860 কোটি টাকা দেওয়া হবে এক বছরের মধ্যে, 2 ফেজ দেওয়া হয়েছে আর 4 ফেজে দেওয়া আর 2 ফেজ বাকি। স্কিমের টাকা তো দেওয়া হইব, যে টাকা দিছে তো আপনাদের হাতে আছে। এখন যে টাকা দেওয়া হয়, আপনাদের হাতে যে টাকা দেওয়া হয় এক্সক্লুসিভলি সিএর হাতে পড়ে। আর অন্যটা কথা হলো এডিসির ভেতরে যে ইয়ে আছে, ব্লক আছে, ব্লক অ্যাডভাইজার কমিটি 42টা 58টা ব্লকের মধ্যে, ওই ব্লকের বিএসসি চেয়ারম্যানও বিসিকেই সেবা করে, ভিলেজ কমিটিকেই সেবা করে, সাবজোনালের যে সাবজোনাল চেয়ারম্যান, জোনাল চেয়ারম্যান বিসিকেই সেবা করে। আপনাদের হাতে টাকা পাঠানো হয় এডিসিতে সিওর হাতে, সিএমের হাতে, প্লাস ব্লকের মাধ্যমে যে টাকা পাঠানো হয় এইটা যদি হিসাব করে ম্যাক্সিমাম টাকা এডিসিতে খরচ করে, এটা রাজ্য সরকার বলে। চেয়ারম্যান বলছেন আমাকে বসার মাননীয় সদস্য বিদ্যুৎবাবু এবং সিনেল উচিত God representing Jairam Family, not through Autonomous District Council.
아무도 저것이요. 땀나게요 안 해서니 question cover. broad कुछ नाम था यो. 아무도 press माननीय EM. 아무도 चीनी ADC authority control खाया बोले. ADC यावो जो राम फैमिली यावो बाकी corruption पंती का बोशाइन तो. Okay, supplementary जोबर even question hour is over. तारो more reference period honorable member Ganesh Deborma kasha calling attention to buka Baramran Adam Ganesh Deborma House calling attention plus kanyani babai Oramuti Khajaka please honorable member nominee calling attention to Vanitapana ETADC অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অবসরকালীন বিভিন্ন ন্যায্য অধিকার যেমন মার্কশিট পেনশন ভাতা গ্র্যাজুয়েটি লিভ স্যালারি কমিশন এর মতো সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিলম্ব সম্পর্কে আর অবনে সাইমনাবাদে আমার কলিং অ্যাকশন টু আসাদ মোহাম্মদ honorable members calling attention এ কোনো ডিসকাশন করি only in charge finance or chief executive member will reply here. Tinitara Chini honorable CM যেহেতু absent, in charge CM or on behalf of CM, honorable EM Health will reply. Honorable Chairman Sir, Senior Honorable MDC Ganesh Deborma Vaidyapujar calling attention. Boni Boshinamo Sumani TTADC ni je employee 1984 bishini aboni yagun পরেও যে এমপ্লয়ি চাকরি খাইতাম কর্মচারীদের অবসরকালীন বিভিন্ন ন্যায্য অধিকার যেমন মাসিক পেনশন ভাতা গ্র্যাজুইটি লিভ স্যালারি কমিউটেশন এর মতো সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিলম্বে স্যার TTADC Kuila Nishimin যখন এস্টাবলিশ হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি একটা বিভাগ বা কাইসা সুমুম হাইজা কোনো TTADC অটোনোমাস বডি বনি একটিয়ার কোনো গরম নাংমানি যেসে চাকরি নাই মানো যেত সামুং খাইনা নাংমানি আর সামুং খাইনা ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি বাকে প্রয়োজনীয় যদি কর্মচারী প্রয়োজন হয় তাহলে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে as per my knowledge বিগত 42 বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এডিসির প্রশাসন রাজ্যে আর রাজ্য সরকার কখনো TTADCর যে পুশ গুলাকে বা চাকরি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল কনকারেন্ট দেয়নি ফলে এখন কর্মচারীরা অবসর হলে পরে কর্মচারীদের তাদের গ্র্যাচুইটি লিভ স্যালারি কমিউটেশন বা এরকম এই সুযোগ সুবিধাগুলো কোথা থেকে দেওয়া হবে এটা কি রাজ্য সরকার বহন করবে না এটা কি কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে না এডিসি কর্তৃপক্ষ এটা বহন করবে আমরা আমি একটু আগে যেটা বলেছি যে আমাদের যে ফান্ড গত 5 বছরে আমরা প্রায় 254 কোটি টাকার মতো আমরা ফান্ড কম পাই শেয়ার অফ ট্যাক্সেস লোকাল বডি এইসব থেকে আমরা কিন্তু এখন যেটা বর্তমানে আমরা বেতন ভাতা যেটা দিচ্ছি সেখান থেকে আমরা দিচ্ছি তাহলে এখন প্রশ্ন ওঠে যে কর্মচারীরা যখন 1985 86 90 81 যারা কর্মচারীতে নিয়োজিত হয়েছে তারা রিটায়ারমেন্ট গেলে তাদের এককালীন যে পেনশন ভাতা গ্র্যাচুইটি এগুলো কে দিবে তো আমাদের এখন এমন অবস্থা প্রত্যেক মাসে কিন্তু কর্মচারীর পেনশনের
বৃদ্ধি পাচ্ছে, পুরনো স্টাফগুলো এখন অবসর অবসর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তো আমরা যার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আমরা বারংবার, আমি নিজেও সিএম সাহেবের সাথে গেছি, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমরা দেখা করেছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমরা এটাও কথা বলেছি যে আমাদের পেনশন, স্যালারি, পেনশন এগুলো আলাদা হেড করুন এবং ডেভেলপমেন্ট, শেয়ার ট্যাক্সেস, লোকাল বডি, ট্রান্সফার ফান্ড, এটা আলাদা করুন। এই নিয়ে আমাদের একটু আগে আমি যেটা বলেছিলাম, এই নিয়ে আমাদের এডিসি প্রশাসন, সিএম সাহেব থাকবেন, আমাদের ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট সিও সাহেব থাকবেন, এখানে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা থাকবেন, চিফ মিনিস্টার থাকবেন, ফাইন্যান্স মিনিস্টার থাকবেন, চিফ সেক্রেটারি থাকবেন, একটা জয়েন্ট মিটিং হোক। এই সমস্যাগুলা আর্থিক সংকট, এডিসির আর্থিক সংকটগুলা যেন নিরসন হোক। আমরা বারংবার চিঠি, বারংবার দেখা করার পরও আমাদের হিজ হাইনেস মহারাজাও এটা নিয়ে বারংবার দেখা করেছেন, কিন্তু এখনো অবধি আমাদের সাথে কোনো মিটিং এ বসার পরিকল্পনাও নেই বা এইটা নিয়ে কোনো সুরাহা বের করার জন্য কোনো পরিকল্পনা কিন্তু এখনো রাজ্য সরকার নেয়নি। ফলে আর্থিকভাবে আমরা কোথা থেকে এই যে ভারতী পূজা বলবো, যেটা প্রত্যেক মাসে যে আমাদের যে কর্মচারীরা এখন রিটায়ারমেন্টে যাচ্ছেন তাদের যে এককালীন যে বেনিফিট গুলো আমরা কিভাবে দেব এটা নিয়েছি। যদিও আমরা ইদানিং 43 জনকে তাদের গ্র্যাচুইটি, লিভ স্যালারি, কমিউনিকেশন এবং আমরা আসার পরে তাদেরকে আমরা পূরণ করে দিয়েছি। 9,65,00,000 টাকা আমাদের এই ডেভেলপমেন্টের ফান্ড থেকে, শেয়ার ট্যাক্সেস, লোকাল বডি, এর থেকে কিন্তু এই টাকাগুলো আমরা আমাদের 2021-এ আসার পর আমরা 43 জনকে আমরা দিতে পেরেছি। এখন বাকি প্রায় 160 জনের মতো আছে যারা এখন পেনশন আমাদেরকে প্রেয়ার করেছেন যে আমরা পেনশনে আছি, আমাদেরকে যে পাওনা টাকা, গ্র্যাচুইটি, লিভ স্যালারি, কমিউনিকেশন, এই সুবিধাগুলো অতি সত্বর আমরা কিন্তু রাজ্য সরকারের সাপেক্ষে, রাজ্য সরকারের সাথে কথা বলার সাপেক্ষে সম্পূর্ণভাবে এটা এই সমস্যাটা নিরসনের সাপেক্ষে আমরা কিন্তু কথা বলেছি, কিভাবে ওইটা সমস্যার সমাধান। আদৌ কিন্তু আজকেও রাজ্য সরকার আমাদের এই ব্যাপারে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু এগিয়ে আসেনি। তথাপি আমরা মানলি যে পেনশন এবং তাদের এরিয়া 7,35,00,000 টাকা আমরা অলরেডি রিলিজ করে দিয়েছি। 160 প্লাস যারা কর্মচারী আছে, তারা যতজন আছে এখন 160 জন ঊর্ধ্বে, তাদেরকে আমরা 7,35,00,000 টাকা আমরা অলরেডি রিলিজ করে দিয়েছি, পাবেন। কিন্তু তাদের যে আগামী দিনে যে তাদের গ্র্যাচুইটি, লিভ স্যালারি, কমিউনিকেশন আমরা কিভাবে দেব? আমরা এখানে যারা বিরোধী বেঞ্চে আছেন, আপনারাও বলুন, গিয়ে ওইখানে বলুন, রাজ্য সরকারকে বলুন, যেহেতু আপনারা একই পার্টি, যে আমরাও আমাদের মাত্র আমরা বলে থাকি যে ওয়ান টাইম যে পাইবার জায়গা তৈলে এক পার্টি আর স্টেট গভর্নমেন্ট টাকা দিলে টাকা খাই আবার আমরা পিতা দে। তার মানে বোঝা গেছে আপনারা বলবেন না, টাকা বলবো। যখন রাজ্য সরকারের কাছে টাকা আসার জন্য আমরা আবেদন করতে যাই, আপনাদের এই যদি ব্যবহার হয়, আপনারা যদি ব্যবহার হয়, আপনি কিভাবে মেনে নিতে পারেন? সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে গিয়ে আমরা বলবো। অবশ্যই আপনারা যদি আমাদের সবার সহযোগিতা দরকার। কাজে আমরা সরকার, আমাদের এডিসি প্রশাসনের যারা কর্মচারী, তাদের ধরতি আমরা আপনাদের যে সমস্যার সমাধান করতে আগ্রহী, অচিরেই আমরা আপনাদের সমস্যার সমাধান করব। কিন্তু প্রোভাইডেড যে আমরা রাজ্য সরকারের, কেন্দ্র সরকারের সহায়তা ছাড়া এত বড় পূজা আমরা একা, আমাদের যে আর্থিক কনস্ট্যান্ট আছে, সেই কনস্ট্যান্ট আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো না। যার জন্য আমরা বারবার করছি, আমরা যে
বাজেট পাঠিয়েছে, সেই বাজেট থেকে আপনারা নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন আমরা বাজেট পাঠিয়েছিলাম কত 111। আরে এটাই তো বলছি, এটাই তো তার সত্ত্বেও হচ্ছে কেন? এটা প্রশ্ন তো আমারও, এটা জনগণের প্রশ্ন। 1840 কোটি টাকা আমরা বাজেট পাঠিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী এসে বলে গেছেন 860 কোটি টাকা পাঠিয়েছে এডিসিতে, অথচ অ্যাপ্রুভ করেছে 558। আমরা পেয়েছি মাত্র এখন অব্দি 259 কোটি। এই আজ পর্যন্ত 259 কোটি আমরা পেয়েছি। হ্যাঁ, হিসাব সব আমাদের সমস্ত হিসাব ঠিক আছে। আপনার রাজ্য সরকারের অডিট আমাদের এখানে 3-4 জন বসেই আছে, কোনো সমস্যা নেই। কাজেই আমি আরো বেশি কথা বাড়াবো না। যে আজকে আমাদের এমডিসি কর্তৃক, মাননীয় এমডিসি কর্তৃক যে কলিং অ্যাটেনশন দিতে এডিসি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অবসরকালীন বিভিন্ন ন্যায্য অধিকার, যেমন মাসিক বেতন, ভাতা, গ্র্যাচুইটি, স্যালারি কম্পিটিশন এর মতো সুযোগ সুবিধা প্রদান সম্পর্কে যে উনি জানতে চেয়েছেন, আমি আশা করি আপনারা সবাই ওয়াকিবহাল, সবাই জানেন এটা। একনলেজ আছে সবারই যে আমাদের এডিসি কিউবে চলছে, আমাদের এডিসির যে ফাইন্যান্সিয়ালি যে অ্যাকিউট শর্টেজ রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে আপনারা ওয়াকিবহাল। কাজেই তো পিন পয়েন্ট কয়েকটা বিষয় আপনাদেরকে আমি উত্থাপিত করেছি যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি যে আর্থিক সঙ্কুলন, আমাদের অবস্থা, এটা যদি আগামী ভবিষ্যতে যদি আমরা ঠিক না করতে পারি, অটোনোমাস মিনিং এ কোনো অর্থই থাকবে না, যার জন্য আমরা আমাদের অবস্থানে থেকে যার অবস্থানে থেকে এডিসি কল্যাণের সাথে, এডিসি এলাকার জনগণের সাথে আমরা একসাথে কথা বলতে হবে। সবাইকে ধন্যবাদ। চেয়ারম্যান।